मोहतरम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भैंसा बल्दिया में शहरी खिदमत सेंटर का शानदार इफ्तिताह। दीपावली में पटाखे जलाने पर पाबंदी, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। कुबीर मंडल पलसी मौजा में हनुमान मुजस्समे की तनसीब। खानापुर के मोहल्ला शिवाजी नगर के किराना शॉप से 4 लीटर गुड़म्बा जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। भैंसा टाउन के म्युनिसिपल कौंसिल में शहरी खिदमत सेंटर का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में मुदल रुकन असम्बली विठल रेड्डी, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी और बल्दिया सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ने शिरकत की और इफ्तिताह किया। भैंसा बल्दिया में मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी, मुकामी रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने शिरकत की। भैंसा शहर के अवामी सहूलत के लिए एक शहरी खिदमत सेंटर का इफ्तिताह निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के हाथों से अमल में लाया गया। इस शहरी खिदमत सेंटर से अवाम इमारत की इजाज़त, प्रॉपर्टी टैक्स, VLT पैदाइश, डेथ सर्टिफिकेट, नल की दरख्वास्त और भी दीगर सहूलत सर्विस हासिल कर सकती है। बाद छोटे कारोबारों को हुकूमत की तरफ से 10,000 का लोन बल्दिया भैंसा में बैंक अप्रूवल लेटर तकसीम किया गया। इसके अलावा भैंसा में पिछले कुछ माह से रोडों का काम चल रहा है, जिसमें रोड पर छोटे तिजारत करने वालों के ठेले तोड़ना पड़ा था, जिस पर भैंसा बल्दिया की जानिब से फुटपाथ पर ठेला डाल कर दिया गया और बल्दिया की जानिब से इजाज़तनामा भी दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भैंसा बहुत जल्द मॉडल सिटी में तब्दील हो जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने भी बात करते हुए अपने ख्यालात में कहा कि भैंसा में तरक्याती काम जंगी खतूत पर जारी है और बहुत जल्द भैंसा मजलिस की क़ियादत में स्मार्ट सिटी होगा। इस मौके पर आरडीओ राजू, तहसीलदार नरसैया, बल्दिया कमिश्नर एम खदीर, भैंसा टाउन सदर फैजुल्ला खान, मिर्जा इदरीस बेग, एडवोकेट मोहम्मद इम्तियाज़ व दीगर मौजूद थे। दीपावली में पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद की है। इस सिलसिले में एक वकील की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रियासत में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तेलंगाना में भी हुकूमत को चाहिए कि वो पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दे। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो पटाखे फरोख्त करने और ख़रीदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अदालत ने 19 नवंबर तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कोरोना वायरस के वबा के पेश नज़र पटाखे जलाने से अवाम को मुश्किलात आ सकती है। कुबीर मंडल के पलसी गांव में अंजया स्वामी के मुजस्समे की नकाब कुशाई मुदल रुकन असम्बली विठल रेड्डी के हाथों अमल में आई।
कुबीर मंडल पलसी गांव में अंजया स्वामी के मुजस्मे की नकाब कुशाई प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुदल रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने शिरकत की और नकाब कुशाई अंजाम दी और खुसूसी पूजा की गई। बाद अज़ां ताम का इंतजाम किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती बागफेड डायरेक्टर गंगाचरण, साबिका ZPTC शंकर, तेरासा मंडल सदर अनिल पिराजी व दीगर मौजूद थे। మనిషి గ్రామస్తులకు గజ్జలమ్మ కాలనీ వాసులకు గజ్జలమ్మ కాలనీ కూడా మనిషి గ్రామాన్ని కుబీర్ మండలానికి ముదోల్ నియోజకవర్గానికి జగమంతటికి ఒక శుభదినం. ఎందుకంటే నిన్ననే మంచి రోజు జరుపుకున్నాం. మరి ఈ రోజున ఒక భగవత్ కార్యక్రమం, భగవంతుని ప్రతిష్టాపన చాలా రోజుల నుంచి ఈ గ్రామస్తులతో పాటు పొరుగు గ్రామస్తులు కూడా ఎంత ఉత్తమంతో తొందరగా ఈ విగ్రహంతో పాటు గుడిలో అన్నవంతుని విగ్రహం మరి ఎంతో చాకచక్యంతో నడికూడలిలో పల్సి పాలన రోడ్లో ఆకర్షణీయంగా 21 అడుగుల హనుమాన్ విగ్రహంగా ఈరోజు పండిత పూజారుల చేత స్థాపించబడినది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి నేను పేరు తీసుకొని అందరూ గ్రామ ప్రజలందరూ గ్రామ పంచాయతీ వారితో పాటు టెంపుల్ కమిటీ వారు గ్రామ గ్రామ అన్ని కులాల వారు కూడా మరి వారితో పాటు మండల ప్రజాప్రతినిధులు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు బైసా వ్యాపారస్తులు, అది కాకుండా మరి ఇతర గ్రామాల నుంచి మంచి పూజలు చేసి ఈ హనుమాన్ ఇటువంటి పూజలు ఎంత చేస్తారు ఆ పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించి ఇప్పుడే మరి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ముఖ్యంగా నేను పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. మీ గ్రామస్తులు మరి మాకు ఇక్కడ ఆహ్వానించి దర్శనమిచ్చి మొదటి రోజు ఎక్కడైతే దేవాలయాలు అందిస్తామో, విగ్రహం ప్రతిష్టాపన చేస్తామో ఆ రోజు పాల్గొన్న వారందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు మరి మన ఊళ్ళలో కూడా ఎన్నో గొడవలు ఉన్నాయి. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చిన్న స్థాపించబడినాయి. మన తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళ సమయంలో వారు కళ్ళతో చూశారు. ఇప్పుడు మాత్రం మన కళ్ళతో ఇది వీక్షిస్తాం. మరి నేటి యువకులు కూడా ఇంకా 70-80 సంవత్సరాల వరకు కూడా మరి మా చిన్నతనంలో ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరిగిందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ జరగడం చాలా సంతోషం. రాజకీయాలు పక్కకు పెట్టి ఒక దైవ కార్యక్రమంకు అందరూ కూడా పార్టీ భేదం లేకుండా మీరందరూ ఇక్కడ శ్రమదానం చేసి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేశారు. మీ అందరు గ్రామస్తులకు కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మరి
ముఖ్యంగా మరి పోయిన సంవత్సరమే ఎప్పుడైతే వినాయక నిమజ్జనం జరుగుతుందో మరి బాలాజీ పోయే వారికి దర్శనం తీసుకొని పోతారని అనుకున్నాం. కానీ కొన్ని కారణం వల్ల కరోనా రావడం వల్ల పోయినసారి కూడా బాలాజీలో మరి ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చాలా జరగలేదు. మరి ఇక్కడ కూడా పెండింగ్ పెట్టారు, కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు చేశారు. ఇక్కడ బాలాజీ దేవాలయం పోయేవారు కూడా వచ్చేటప్పుడు కానీ పోయేటప్పుడు కానీ దర్శించుకునే అవకాశం కూడా కలుగుతుంది. మరి తప్పకుండా వారు ఇంత దేవాలయాన్ని ఆకర్షితులై తప్పక ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి వారు కూడా దర్శనం చేసుకుంటారు. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం గ్రామంలో జరిగినందుకు మరి భగవంతుడు అందరికీ గ్రామస్తులకు అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నియోజకవర్గాన్ని కూడా కొంచెం శుభం కలుగుతారని చెప్పి పాడి పంటలు బాగా పండి అందరికీ కూడా మన ప్రజలందరూ కూడా అభివృద్ధి పరుస్తారని చెప్పి మనం చేస్తూ ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి మీరందరికీ హాజరైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నమస్కారాలు. అదేవిధంగా जिला निर्मल के खानापुर के मोहल्ला शिवाजी नगर के किराना दुकान से 4 लीटर गुड़म्बा जब्त किया गया और केस दर्ज किया गया। जिला निर्मल के खानापुर के मोहल्ला शिवाजी नगर की किराना दुकान से 4 लीटर गुड़म्बा जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जिला निर्मल के एक्साइज CI संपत की हिदायत पर एक्साइज के अहदेदारों ने मुस्तकिल खानापुर के मोहल्ला शिवाजी नगर की एक किराना शॉप पर खुफिया इत्तला मिलने पर अचानक धावा डालते हुए गुड़म्बा के पैकेट्स जो के छोटे छोटे पैकेट्स तैयार करके फरोख्त कर रहे थे, जब्त करते हुए किराना शॉप के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक्साइज SI रवि ने इंतबाह देते हुए कहा कि गुड़म्बा तैयार करने वाले व इस मामले में मदद करने वाले अफराद पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और कहा कि मौजाद के छोटे छोटे कस्बात, तांडों और जंगलात के किसी भी इलाके से गुड़म्बा या नशा या अशिया की मुंतकिली पर शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। స్టేషన్ సిఐ శ్రీ సిహెచ్ సంపత్ కృష్ణ గారి ఆదేశాల మేరకు ఖానాపూర్ పట్టణం లోపల స్థానికంగా విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ తనిఖీలలో అంబేద్కర్ నగర్లో నివాసం ఉంటూ శివాజీ నగర్లో కిరాణా షాప్ నడుపుతున్న మనుగూరి విజయ భూమేష్ వద్ద సుమారు 4 లీటర్ల గుడుంబ అమ్ముతూ దొరికింది. ఆమె మీద కేసు నమోదు చేశాము, దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. ఈ దాడి లోపల ఎక్సైజ్ ఎస్ఏ రాయాబార్ రవికుమార్, ట్రైనీ ఎస్ఏ రమేష్ మరియు సిబ్బంది గౌతమ్, ప్రశాంత్, రవీందర్, నరేందర్ మరియు రవలి పాల్గొన్నాం. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. वीडियो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जदीद तालीम के अलंबरदार की हैसियत से शनाख्त बनाई। मौलाना आज़ाद की 132वीं जयंती तकरीब के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सवानी उम्री किताब की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। हिंदुस्तान मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 132वीं यौम पैदाइश के मौके पर जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने मशहूर राइटर सैयद नासिर अहमद की शाये करदा मौलाना आज़ाद की सवानी उम्री किताब की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि मौलाना आज़ाद न सिर्फ हमारे आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे, बल्कि वो एक अजीम दानिश्वर, स्कॉलर और मुजाहिद आज़ादी भी थे और मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है और मौलाना को अल्लाह ताला ने अनगिनत खूबियों व कमालात से नवाजा था। इस प्रोग्राम में APJ अब्दुल कलाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निर्मल के मेंबर अब्दुल जावेद, मोहम्मद कासिम, अब्दुल मसूद, काउंसलर सलीम दीगर मौजूद थे। लोकेश्वरम मंडल मौजापुर में गैर कानूनी रवाना कर रहे रेत के 2 ट्रैक्टर को लोकेश्वरम SI यासिर अराफात ने लिया अपनी तहवील में। निर्मल जिला लोकेश्वरम मंडल मौजापुर के करीब के नदी से गैर कानूनी रेत की रवानगी की जा रही थी, जिस पर लोकेश्वरम SI यासिर अराफात ने अचानक दावा करते हुए गैर कानूनी रवाना कर रहे रेत के 2 ट्रैक्टर को अपनी तहवील में लिया। बादजा उन्होंने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भैंसा टाउन में दीपावली त्यौहार की तैयारियों में अवाम मसरूफ और शहर में पटाखों की दुकानों पर अवाम का हुजूम।
भैंसा टाउन में भैंसा एसोसिएशन की जानिब से दीपावली त्यौहार की मुनासिबत से शहर में पटाखों की दुकानें लगाएगी। इस त्यौहार की वजह से शहर में गहमा गहमी नजर आ रही है और आवाम पटाखे खरीदारी में मसरूफ है। మా బైన్సపట్నం హిందూ బంధువులందరికీ అదేవిధంగా భారతదేశంలో హిందూ బంధువులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం మా బైన్స్ అసోసియేషన్ నుండి। ఈ మా బైన్సపట్నంలోని క్రాకర్ షాప్ అంతా ఇంతకుముందు వివేకానంద చౌక్ దగ్గర ఉండే ప్రజలందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే వివేకానంద చౌక్ నుండి మేము ఎన్ఆర్ గార్డెన్ ముందట టపకాయల దుకాణాన్ని మార్చబడినాయి కావున మా బైన్స బంధువులు కానీ మా చుట్టుపక్కల నుండి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఇది గమనించాలని కోరుతున్నాము। హిందూ బంధువులకి మరోసారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు। భారత్ మాతాకి జై। ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు। మొదట మా షాపులు ఇక్కడ వివేకానంద చౌక్లో ఉండే అక్కడ నుంచి ఎన్ఆర్ గార్డెన్ ఆపోజిట్ మార్చబడినది। మీరు మా షాపులకు ఇక్కడ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। దీపావళి శుభాకాంక్షలు। చీటీ रियासती हुकूमत किसानों को सहूलतें फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है और बरसर इख्तिदार टीआरएस हुकूमत किसान दुश्मन हुकूमत है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। बरसर इख्तिदार टीआरएस हुकूमत किसान दुश्मन हुकूमत है। इन ख्यालात का इजहार साबिक रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने हल्के असम्बली कामरेड्डी में शामिल माचारेड्डी चौरस्ते पर किसानों के साथ मुनक्किदा एहतिजाजी धरना प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर किसानों के हमरा रास्ता रोको एहतिजाज भी मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक मसदूद हो गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसान दुश्मन हैं, किसानों का धोखा देते आए हैं। हुकूमत की हिदायत पर काश की गई, जिसकी वजह से किसानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान से दो चार होना पड़ा। उन्होंने हुकूमत से फी कस 30,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने 2500 रुपये से धान की खरीदी का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि कई किसान बतौर एहतजाज अपनी फसल को आग लगा रहे हैं, इसके बावजूद हुकूमत ठस से मस नहीं हो रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि अगर वो अपनी फसल को आग लगाने के ताल्लुक से गलत कर रहे हैं तो वो साबित करें। CM
యువ పిల్లలకు స్కాలర్షిప్స్, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నీ చేసిన అన్నీ కూడా దానికంటే డబుల్ చేసినాడు. కానీ ఇదే ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన అన్నీ అవదాలి. ఇవాళ ఈ ధర్నా కేవలము రైతులు నువ్వు చెప్పిన సలహాలకు, నువ్వు చెప్పిన ఏంది, నేను బ్రహ్మాండమైన సీడ్ తీసుకొచ్చిన, అది బంగారు తెలంగాణ సీడ్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని మీరు వేసుకోండి సన్న బియ్యం. మీరు వేసుకోకుంటే మాత్రం నేను కొనుగోలు చెయ్యను పంట. రెండోది మీకు రైతు బంధు ఇయ్యను. ఆ భయానికి రైతులు ఎప్పుడు దొడ్డు బియ్యం వేస్తున్నాడు, సన్న బియ్యం వేస్తున్నాడు. వేస్తే దుమ్మకాటు వచ్చింది, మొత్తం ఖతం అయిపోయింది. యావత్ తెలంగాణలో 90-80% పంటలన్నీ నష్టపోయినారు. దొడ్డు బియ్యం ఉన్న వాళ్ళకు ఒక 20% నష్టమైంది, 80% పర్వాలేదు. అందు గురించి నువ్వు చెప్పినావు కాబట్టి మేము ఈ పంట వేసుకున్నాం, నువ్వు ఇచ్చిన బియ్యమే మేము వేసుకున్నాం ఆ సీడ్స్. అందు గురించి నష్టపరిహారం ఎకరానికి 30,000 రూపాయలు, 50 అడుగుతున్నారు. నేనైతే 30,000 ఇచ్చాయి, కనీసం స్ప్రే చేసిన మందుల పైసలన్నా ఇస్తాయి. అది నెంబర్ 1 డిమాండ్. నెంబర్ 2, ఇప్పుడు ఆ సన్న బియ్యం కొన్నదానికి కొనుగోలు చేసి 2,500 చొప్పున మిగిలింది ఎవరికైనా ఉంటే అది కొనుగోలు చేయి. 1, మక్కలు ఆల్రెడీ 50% నష్టం ఖతమైపోయింది. ఇప్పుడు వరకు కొనుగోలు సెంటర్ లేవు. ఇప్పుడైనా కొనుగోలు సెంటర్ ఐకేపీ గతంలో ఏ ఊర్లో పంట కొనుగోలు చేస్తారు, అదే ఊర్లలో కొనుగోలు చేయాలా. ఇప్పుడు బంజపల్లిలోకి వచ్చి మాసిరెడ్డికి తీసుకొస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత, లోడింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, అన్లోడింగ్ ఏం మిగులుతుంది? ముందే లాస్లో ఉన్నాడు. అది అక్కడనే కొనుగోలు చేయాలా. అది నువ్వు ధర ప్రకటించిన ఎంఎస్పీ ప్రకటన చేయాలా. మూడవది మన పత్తి రైతు కూడా నువ్వు చెప్పినందుకు మక్క లేదు, పత్తి వేయమను, పత్తి వేసాను, అది మునిగిపోయింది. అదైతే 80 కనీసం ఆ 80,000 రూపాయల చొప్పున మునిగిన ఆ లాభం అడుగుతలేం మేము. పెట్టుబడి పెట్టిందే కనీసం ఆ మందులకు, స్ప్రేకు ఆ డబ్బులైనా ఇవ్వమని ఈ డిమాండ్ చేస్తూ ఇవాళ మాచారెడ్డిలో రైతు నిరసన సభ చేసి కేసీఆర్ రైతు గోస అని పేరుతో ఇక్కడ రైతు గోస మీరు విన్నారు. ఇప్పుడు కూడా రోడ్డు మీదనే ఉన్నాయి. ఇంకా కేసీఆర్ గారికి నేను 1 నవంబర్ నాడు ఛాలెంజ్ చేసిన. కేసీఆర్ గారు నాకు 31వ తారీఖు నాడు ఛాలెంజ్ చేసిన. ఏ షబీర్, నువ్వు రాష్ట్ర నాయకుడా దేశ నాయకుడా నాకు తెలియదు, కానీ నువ్వు అబద్ధాలు చెప్పినావు. నీ పంట కోసుకున్న తర్వాత గడ్డి కాలబెట్టినావు అన్నావు. నేను మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇదిగో దమ్ముంటే నువ్వు రా, నువ్వు రాకుంటే నీ కొడుకును పంపు, లేకుంటే నీ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ కన్నా పంపు అన్నా. ఇప్పుడు వరకు కుయ్యి లేదు, కయ్యి లేదు, మనీ సప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు 8 దినాల తర్వాత వరకు నా పంట అట్లనే పెట్టుకుంటా అన్నది. ఈ రోజు వరకు కూడా ఉన్నది. ఇక రేపు ఎల్లుండి దున్నేసుకుంటా, ఎందుకంటే వేరే పంట వేసేది ఉన్నది. ఇక నేను 8 దినాలన్నా ఆల్రెడీ 12 దినాలైంది సీఎంకు నేను జవాబు ఇచ్చి, సీఎం రా, నేను ఒక్క మాట తప్పు చేస్తే ఉరి శిక్ష ఏ నాకు ఉరి శిక్ష తప్పు, లేకుంటే నువ్వు రాజీనామా చేస్తావు, నువ్వు చెయ్యి, లేకుంటే ఆ రైతులను కాపాడుకో. నేను చెప్పినవన్నీ రైతులకు నష్టపరిహారం కల్పించాయి. మరి నువ్వు చెప్పినందుకే నా రైతు మన నష్టపోయినారు, వాళ్ళని కాపాడుకో. ఇవాళ రైతు గోష చూస్తున్నారు కదా. ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదే కేసీఆర్ పాలన. రైతుల ఐక్యత, షబీర్ అలీ నాయకత్వం, షబీర్ అలీ నాయకత్వం, రైతుల ఐక్యత. వద్దురా నాయన కేసీఆర్ పాలన, వద్దురా నాయన.
इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भैंसा बल्दिया में शहरी खिदमत सेंटर का शानदार इफ्तिताह। दीपावली में पटाखे जलाने पर पाबंदी, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। कुबीर मंडल पलसी मौजा में हनुमान मुजस्समे की तनसीब। खानापुर के मोहल्ला शिवाजी नगर के किराना शॉप से 4 लीटर गुड़म्बा जब्त। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।